یہ بات ہے اس سورہ کی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ قوت تلواروں میں نہیں دلوں کے یقین میں ہوتی ہے۔ خاموشی ہے، ریگستان پھیلا ہوا ہے، بے انتہا، بے آواز، ریت پر چلتی ہوا جیسے وقت سے سوال کر رہی ہو۔ اس اندھیرے میں صرف ایک بات واضح ہوتی ہے، جب دنیا قوت گننے لگتی ہے، قرآن قوت پہچاننا سکھاتا ہے۔ دنیا کے لیے قوت کا مطلب ہے نمبرز، زیادہ لوگ، زیادہ ویپنز، زیادہ ٹیکنالوجی۔ دنیا کے لیے جیت کا مطلب ہے جو زیادہ تیار ہو، جو زیادہ پاورفل ہو۔ لیکن قرآن کا سکیل مکمل مختلف ہے۔ یہاں قوت ایمان سے نپتی ہے اور جیت اللہ کی مدد سے لکھی جاتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ فوج کتنی بڑی تھی، سوال یہ ہے کہ دل کتنے سچے تھے۔ سوال یہ نہیں کہ تلوار کس کے ہاتھ میں تھی، سوال یہ ہے کہ توکل کس کے ساتھ تھا۔ سوچئے، اگر نمبرز ہی فیصلہ کرتے تو تاریخ کبھی بدر کا نام نہ لیتی۔ اگر ویپنز ہی جیت دلاتے تو کمزور کبھی سربلند نہ ہوتے۔ پھر وہ کون سا راز تھا جس نے کم لوگوں کو جیت دی؟ پھر وہ کون سی قوت تھی جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر نتیجہ بدل دیتی ہے؟ یہاں سے ایک نیا پیمانہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے قرآن بولتا ہے، اور یہاں سے سورہ الانفال کا پیغام اترتا ہے کہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو ریت بھی قدم بن جاتی ہے، اور جب اللہ مدد چھین لے تو پہاڑ بھی بکھر جاتے ہیں۔ تو آئیے اس خاموش ریگستان میں قدم رکھیں اور دیکھیں جیت اصل میں کس کی ہوتی ہے، فوج کی یا اللہ کی۔ اگر آپ قرآن کی کہانیوں کو صرف سننا نہیں بلکہ سمجھنا اور محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اللہ کی کتاب سے ملنے والے ہر ریمائنڈر آپ تک پہنچتا رہے۔ یہ بات ہے اس سورہ کی جو صرف اپنے لفظوں سے نہیں اپنے نظام سے بھی ہدایت دیتی ہے۔ سورہ الانفال قرآن کی 8ویں سورہ ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی وہ سورہ جو اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان ایک قوم بن چکے تھے، جب صرف دعوت کا دور ختم ہو چکا تھا اور امتحان کا دور شروع ہو رہا تھا۔ مدنی سورہ کا ایک خاص پہلو ہوتا ہے، یہاں بات صرف عقیدے کی نہیں ہوتی بلکہ نظام، ڈسپلن اور کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی ہوتی ہے، اور سورہ الانفال اسی نقطے سے بات کرتی ہے۔ الانفال کا مطلب عام طور پر مال غنیمت لیا جاتا ہے، لیکن اگر اس لفظ کو صرف مال تک محدود کر دیا جائے تو اس سورہ کے اصل پیغام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ انفال صرف جو ہاتھ آئے وہ نہیں، بلکہ جو اللہ عطا کرے، چاہے وہ جیت ہو، عزت ہو یا پھر ایک سخت امتحان۔ یہ سورہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے، وہ سوال جو جنگ بدر کے بعد پیدا ہوا، جیت کے بعد جب اختلاف نے سر اٹھایا، جب یہ پوچھا گیا کہ اس جیت کا حقدار کون ہے، اس مال پر حق کس کا ہے۔ اللہ نے اس سورہ کے ذریعے انسانی سوچ کو سیدھا کر دیا، بتا دیا کہ جیت بھی اللہ کی ہوتی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ انسان صرف امانت دار ہے۔ اس لیے سورہ الانفال صرف ایک تاریخی واقعہ کا بیان نہیں بلکہ ایک ہمیشہ زندہ رہنے والا اصول ہے کہ جب بھی مسلمان قوت میں آئیں انہیں سب سے پہلے اللہ کے نظام کے آگے جھکنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ الانفال آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی بدر کے بعد رکھتی تھی۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب مسلمان صرف گنتی میں کم نہیں تھے، حالات میں بھی کمزور تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ ایک نیا گھر تھا، لیکن گھر کے ساتھ آرام نہیں آیا۔ مسلمان اپنی زمین، اپنا مال، اپنی پہچان چھوڑ کر آئے تھے۔ یہاں نیا معاشرہ بن رہا تھا، لیکن ریسورسز بہت کم تھے۔ نہ پیسہ تھا، نہ اسباب، صرف ایمان تھا اور اللہ پر بھروسہ۔ اکنامک کمزوری ہر قدم پر محسوس ہوتی تھی۔ کاروبار نیا، زمین کم
और दुश्मन हर तरफ। कुरैश का गुरूर आसमान को छू रहा था। मक्का में उनकी ताकत, उनका माल और उनकी साख्त सब कुछ मजबूत था। उन्हें यकीन था कि मदीना के मुसलमान। और फिर पहली मर्तबा आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन का खौफ सामने आया। ये सिर्फ दो फौजों का मुकाबला नहीं था, ये ईमान और पावर का इम्तिहान था। ये सवाल था, क्या सिर्फ तलवार फैसला करेगी या फिर दिल का यकीन? मुसलमानों के दिलों में खौफ भी था, अनसर्टेनिटी भी थी। हर कदम पर यह एहसास था कि अगर यहां हार गए तो सिर्फ जंग नहीं हारेंगे, दीन का सफर यहीं रुक सकता है। और दूसरी तरफ कुरैश, उन्हें अपनी जीत पे कोई शक नहीं था। नंबर्स उनके पास थे, वेपन्स उनके पास थे, गुरूर उनके साथ था। इस लम्हे पर सूरह अल अनफाल का पैगाम सिर्फ लफ्जों में नहीं, हालत में उतरा। यहां से ये तय हुआ कि तारीख का फैसला सिर्फ ताकत से नहीं होता। यहां से ये इम्तिहान शुरू हुआ, ईमान वर्सेस पावर। ये बात है उस लम्हे की जब जमीन पर खड़े लोग कम थे लेकिन आसमान की मदद करीब थी। रेगिस्तान बद्र में दो फौजें आमने सामने थीं। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान, न मुकम्मल तैयारी, न काफी असलहा, न जंग का तजुर्बा। और दूसरी तरफ 1000 कुरैश, घोड़ों पर सवार, तलवारों से लैस और अपनी कुव्वत पर मुतमईन। ये सिर्फ नंबरों का फर्क नहीं था, ये दो सोचों का मुकाबला था। एक सोच जो अब रसूल अल्लाह उस रात अल्लाह के सामने खड़े थे, हाथ उठे हुए, आंखों में आंसू, दुआ में एक ही बात, या अल्लाह अपना वादा पूरा फरमा। ये प्लानिंग का लम्हा नहीं था, ये तवक्कुल का लम्हा था। ये वो घड़ी थी जब इंसान अपनी आखिरी हद पर पहुंचकर अल्लाह को पुकारता है। और फिर आसमान से फैसला उतरा। कुरान बताता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा जो नजर नहीं आते थे लेकिन नतीजा बदल देते थे। तलवारें चल रही थीं लेकिन दिलों में सुकून था। कदम उठ रहे थे लेकिन यकीन अल्लाह पर था। और जो होना था वो हो गया। जो दुनिया के लिए नामुमकिन था वो अल्लाह के लिए सिर्फ एक फैसला था। कुरैश बिखर गए, गुरूर टूट गया और मुसलमान जीत गए। ये जीत प्लानिंग की नहीं थी, ये जीत स्ट्रैटेजी की नहीं थी, ये जीत अल्लाह की मदद की थी। और यहीं से सूरह अल अनफाल इंसान को एक हमेशा याद रहने वाला सबक देती है। जीत उनकी होती है जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, न कि उनकी जो सिर्फ अपनी ताकत पर। यह बात है उस कानून की जो बदहालता नहीं। क्योंकि जो अल्लाह से होता है वो वक्त से आजाद होता है। सूरह अल अनफाल सिर्फ नसीहत नहीं करती, ये तंबेह इंतिबाह भी देती है। और हर वार्निंग तब आती है जब लोग सुनना छोड़ देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम आपस में इख्तिलाफ करते हो, कुव्वत कभी अचानक नहीं जाती, पहले अंदर से कमजोर होती है। तो तुम्हारी क़ुव्वत खात्म हो जाती है। जमाना बदल जाता है लेकिन नतीजा वही रहता है। तलवार हो या टेक्नोलॉजी, कौम टूटती नहीं, कौम तोड़ दी जाती है। जब दिल तोड़ जाते हैं कौम तोड़ जाती है। इस कानून का बोझ सब पर बराबर होता है। ये अल्लाह का कानून है। और जब इस गानों को तोड़ा जाए तो जुल्म जन्म लेता है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। जुल्म हमेशा चीख कर नहीं आता, अक्सर खामोशी से बढ़ता है। फिर सूरह जुल्म का अंजाम बताती है। जुल्म चाहे छोटा हो या बड़ा,
जब हद से बढ़ता है तो अल्लाह की पकड़ आती है। छोटा जुल्म बड़े जुल्म का रास्ता होता है। और जब अल्लाह पकड़ता है और फिर एक लम्हा आता है जब मुहालत खत्म हो जाती है, तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होता। उस वक्त ना लॉजिक काम आता है, ना ढोंग, न मीडिया, न अलायंसेस, न नंबर्स। जिन चीजों पर दुनिया खारी होती है वही सबसे पहले गिरती हैं। सूरह अल-अनफल यह याद दिलाती है इसीलिए कुरान सिर्फ तारीख नहीं सुनाता, आईना भी दिखाता है कि कौम का उरोज या जवाल फैसले तलवारों से नहीं होते, फैसले नीयत से होते हैं। सिर्फ जंग पर नहीं होता, ये दिलों के फैसलों से होता है। और ये नीयत हर जंग से पहले तय होती है। ये सूरह एक खामोश वार्निंग है। जो समझ गया उसके लिए इशारा काफी है। इख्तिलाफ और जुल्म कुव्वत को खा जाते हैं। और जो ना समझा उसके लिए ये इंतजार।